सत श्री अकाल जी। पीबी बत्ती नवां शहर देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शिखा खेती स्वागत करती हाँ। तो अज थोड़े रूबरू एक प्रोग्राम लैके हाजिर है जिसका नाम है टिप्पणी ते टीका। तो इस वक्त साडे नाल दिनेश सूरी भी मौजूद ने तो उन्होंने बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया शिखा जी। तो अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो अज गलबात करांगे दीप सिद्धू के बारे, क्योंकि वो बहुत चर्चा चल रही है कि दीप सिद्धू की जमानत हो रही है पर हुण कैंसल भी हो गई है। पर पहला सूरी साहब के नाल गलबात करते हैं कि उन्होंने जिहड़ी जमानत हुई सी वो क्यों हुई सी ते हुण कैंसल हुई है, उसका कारण की है, गलबात करते हैं जी। शिखा बहुत शुक्रिया सवाल पूछने लई। मैं अपने दर्शकों को जरूर दसना चाहांगा कि कल तक एक क्यास से सवेरे ये गल क्लीयर हो गई सी कि दीप सिद्धू की जमानत हो गई है। दीप सिद्धू की जमानत नूं लैके लोगों में खुशी की लहर सी, जिहड़े दीप सिद्धू नूं चाहुंदे ने। क्योंकि शिखा तुहानूं भी पता होना जिद्दन दीप सिद्धू का बर्थडे सी, कई यूथ में जिहड़े नौजवान ने उन्होंने जिहड़ा ब्लड डोनेट किया सी, कई ब्लड डोनेट कैंप लगे सी दीप सिद्धू नूं समर्पित करके। दीप सिद्धू निजी 30,000 का बॉन्ड भरिया सी, उन्होंने वकील ने दलील भी सीगी कि दीप सिद्धू नूं जिहड़ा रिहा किया जाए, क्योंकि पूरे पंजाब के यूथ की आवाज़ है। लोग बड़े उत्साहित सीगे, पर कारण की बनया कि उन्होंने जिहड़ी जमानत होने तो बाद भी वो फिर तो जेल चले गए ने। इत्ते मैं पूरा चानना पावांगे, लेकिन तुहाडे जिहड़े होर प्रश्न ने मैं चाहुंदा पहले उन्हां दे उत्तर दे दईए। बिल्कुल, दीप सिद्धू की जमानत की गल हुई, उस तो बाद कैंसल भी कर दी गई जमानत। पर जे पहला की गल करिए, उन्होंने वकील वालों एक दलील भी दी गई है कि उन्होंने कहा है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि जिस कारण दीप सिद्धू नूं दोषी कहा जा रहा है। तो ये सवाल है सूरी साहब, तुसीं इस ते चानना पाओ कि मीडिया नूं क्यों दोषी कहा जा रहा है। देखो शिखा, अगर मैं जी विविडली जी गल मेरे दिमाग में आ रही है मैं वो बारे गल करा, स्पष्ट जी गल है। अंदोलन 8-9 महीने पहला शुरू होया। दीप सिद्धू जो लॉकडाउन शुरू होया सी, उस समय वक्-वक् मीडिया हाउसिस से डिबेट करते थे, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਟ੍ਰੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੂਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਟਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ खुद सोशल मीडिया तो ही एक्टिव होकर, मीडिया हाउसिस तो ही एक्टिव होकर लोगों की पहली पसंद बने ने। ये गल दीप सिद्धू नूं भी याद रखनी चाहिए है, उन्होंने वकील नूं भी याद रखनी चाहिए है। फिर देखो जिन्हां दिनों में किसान जथेबंदियां पहलों तो प्लैनिंग कर रही सीगियां कि ये काले कानून जिहड़े लागू हो जाने, असीं इन्हां तो बचाव किवें करना है, असल नस्ल फसल का बचाव किवें करना है। उन्हां दिनों में शायद दीप सिद्धू लच्चर गायकी ते जिहड़े कटाक्ष करते होंदे सीगे, प्रतिक्रम दिंदे सीगे। फिर जदों किसान आगूआं ने ये जिहड़ा अंदोलन विढ़िया, उस तो बाद दीप सिद्धू की शमूलत होंदी है। दीप सिद्धू नूं भी मीडिया हाउसिस तो बड़ा उस वेले सहानुभूति मिलती है, दीप सिद्धू नूं अगे लैके आउंदे ने, दीप सिद्धू नूं चेहरा बनाउंदे ने, दीप सिद्धू नूं नौजवानों वालों बड़ा प्यार मिलता है। तो थल्लियों लैके उपर तक ले जाण लई मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। पर इत्थे मैं एक चीज़ क्लीयर कर दिना कि ये शायद टिप्पणी उस करके है कि दीप सिद्धू की जिहड़ी वीडियो है लाल किले की है वो पॉपूलर होंदी है। दीप सिद्धू जिहड़ा अंदोलन ते वीडियो बनाउंदे ने वो पॉपूलर होंदी है। 25 तरीक नूं जिहड़ी स्टेज कैप्चर करते हैं वो वीडियोज़ पॉपूलर होंदियां ने। तो यह मीडिया हाउसिस का रोल नहीं है, ये दीप सिद्धू की तो हर वीडियो ही पॉपूलर होंदी है। हर मीडिया हाउसिस जिहड़ा दीप सिद्धू की वीडियो नूं पोस्ट करता है क्योंकि जनता सुनना भी चाहती है। तो ये मीडिया का कोई कसूर नहीं है। पर नाल दी नाल एक चीज़ मैं जरूर क्लीयर करनी चाहुंदा कि दीप सिद्धू ये भी कहते हैं, देखो उन्होंने जिहड़ी गल कीती है कि फैडरल जिहड़ा सिस्टम है, सानूं साडे फैडरल राइट्स चाहिए ने, सूबे के राइट्स चाहिए ने। उन्होंने आनंदपुर साहब के मते की भी गल की है। पर किसान आगू जिहड़े हमेशा इत्ते कहते रहे हैं कि हाल की घड़ी ये लड़ाई सिर्फ 3 काले कानूनों नूं वापस कराउण दी है, क्योंकि ये 3 काले कानून साडी होंद लई खतरा बन जाणगे। पर दीप सिद्धू ये भी कहते नज़र आए ने कि आपां हुण वापस मुड़ जाने, फिर तो तैयारी करके वापस आवांगे। एक चीज़ मैं होर दस दिना, तुसीं शायद दसना भुल गए कि उन्होंने वकील ने यह भी कहा है कि दीप सिद्धू का किसान जथेबंदियां नाल कोई लिंक नहीं है, उन्हां दी कोई भी जिहड़े संगठन नहीं बनया होया, उन्हां नाल बिल्कुल भी उन्हां दा राबता नहीं है, तालमेल नहीं है। पर दीप सिद्धू फिर भी किसान अंदोलन का हिस्सा ने, एक अलग जी चीज़ है ना। पर दीप सिद्धू की एक चीज़ होर भी जिहड़ी आ कि दीप सिद्धू जिहड़े आलोचक ने उन्होंने समझ नहीं आ रही कि 25 तरीक नूं दीप सिद्धू स्टेज नूं कैप्चर करते हैं, जिवें सानूं भी वीडियो नज़र आईयां ने। स्टेज तो कहते हैं कि तिरंगे ने सानूं जिहड़ी आज़ादी नहीं दिवानी, सानूं अपना निशान साहब ही लहराउणा पैना। उस तो बाद दीप सिद्धू कहते हैं कि मैं बहाव विच आ गया, मैं भटक गया। दीप सिद्धू ये किवें कह सकते हैं कि मैं बहाव विच आ गया, मैं भटक गया, क्योंकि यूथ तो उन्होंने अपना लीडर मानता ना। यूथ उन्होंने तो कई चीज़ों का आश्वासन रखता है, कई चीज़ों की उम्मीद रखता है।
ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰਾਫ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇਲ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੀਖਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੀੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀੜ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 25 ਨੂੰ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਦ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਤੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਗਲਤੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਅੜੀਆ ਰਵੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ-ਪੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਥੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ ਬਲੀਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਖੜਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਸੱਚੀ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਗੜੋਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PB 32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ।